یہ جو ابھی بنگلہ دیش کی صورتحال کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے اور حکومت کے خاتمے کے بعد یہ جو عبوری حکومت آئی ہے، کیا دیکھتے ہیں جی ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں یہ معاملات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں ہوپ فلی جانے اچھے چاہیے، اس لیے کہ یہ عبوری حکومت جو ہے اسٹوڈنٹس نے یہ سارا کچھ ریوولٹ کیا تھا اور ان کی مرضی سے ان کی نامینیشن کے بعد ان لوگوں کو یہ عبوری حکومت بنی ڈاکٹر یونس کو لایا گیا ہے، اور وہ ہی ویری گڈ بینکر اور اکانومی کو بڑی ریوائیو کرنے میں کام کیا تھا، اسی لیے ان کو ایک نوبل پرائز بھی ملا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ کہ اب حالات کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ حسینہ واجد نے ایک قسم کی سویرین ڈکٹیٹرشپ حکومت قائم کی ہوئی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میں جو ہوں میں انڈیا کی بیٹی ہوں، اور پھر نریندر مودی سے ان کے بہت اچھے گورنمنٹ کے تعلقات بھی نہیں ہیں، اور لیکن جو کوٹا سسٹم کے اندر ناانصافیاں کی جا رہی تھی 1971 کے جو جنہوں نے پاکستان علیحدگی میں بڑا کردار ادا کیا تھا ان کو بڑا نوازا جاتا تھا، اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نوجوانوں نے بہت ہی سختی سے عمل کیا ہے اور وہ پاکستان کی طرف بھی بڑے اچھے ان کے تاثرات ہیں، پاکستان کا جھنڈا بھی وہ لہراتے رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بات بھی کرتے رہے ہیں۔ آئی ایم شیور کہ یہ حکومت جو نان پولیٹیکل ہے، اس میں کوئی بھی پولیٹیکل لوگ شامل نہیں ہیں، دیٹ مین کہ آئی تھنک دے آر سیلف لیس پیپل، اور بنگلہ دیش میں بہت جلدی حالات اس لیے ٹھیک ہو جائیں گے کہ اب کے اسٹوڈنٹ کی مرضی سے انہوں نے نامینیٹ کیے، کسی نے نہ آرمی نے نہ پریزیڈنٹ نے اس حکومت کو نامینیٹ کیا، پر اس کو یہ سارے کے سارا انہوں نے کیا، تو آئی تھنک اس لحاظ سے ہوپ کہ بہت جلد حالات ٹھیک ہوں گے اور یہ نارملائز ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، حالات ٹھیک ہوں گے، نارملائز ہوں گے، لیکن دوسری جانب جو آپ نے ابھی کہا کہ سول ڈکٹیٹرشپ حسینہ واجد صاحبہ کی تھی اور جس طرح کے اقدامات یا فیصلے انہوں نے لیے تھے، ظاہر ہے اس کا اثر ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے ایک ریولوشن ہی کہہ سکتے ہیں جو اب طلبہ کی جانب سے لائی گئی اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو آگے پرسو کیا۔ بغیر صاحب، یہ جو معاملہ حسینہ واجد صاحبہ کا ہے اور اب جس طرح سے بھارت نے ان کی پشت پناہی کی ہے، وہ بہت موقعوں کے اوپر بھارت کو کہ ان کی ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ ہی جانی جاتی تھیں، اور اب وہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے، ظاہر ہے اس بوکھلاہٹ میں were you expecting کہ یہ حسینہ واجد یا انڈیا یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس طرح کے حالات ہوں گے کہ ان کو فوراً ملک سے نکلنا پڑے گا، بھارت کو پناہ دینی پڑے گی اور وہ اس طرح سے دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوگا؟ نہیں، ان کو بالکل امید نہیں تھی، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وہ بڑے سخت طریقے سے سختی سے عوام کو کچلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دے تھاٹ کہ جس طرح یہ کشمیر میں ظلم کرتے ہیں یا سکھوں کے اوپر کرتے ہیں یا اپنے جو مائنورٹی کے خلاف عمل کرتے ہیں، اسی طرح بنگلہ دیش کو کنٹرول کریں گے، لیکن they were not realizing کہ بنگلہ دیش ایک sovereign independent country ہے اور ان کا ہر وقت اس کا کنٹرول نہیں چل سکتا۔ لوگوں کو لاوا پکتا جا رہا تھا، ایک دن پاس آؤٹ ہوا ہے اور انہوں نے دیکھے کیسے لوگوں کو پنشمنٹ بھی کیا، کافی لوگوں کو نقاب بھی دیا، 300 لوگوں کو مار دیا، اسٹوڈنٹس کو، اور پھر فوج کو حکم دیا کہ جو نظر ہے گولی مار دو، جس پہ فوج نے ریزسٹ کیا، اور اس کے بعد پھر جا کے یہ حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہوئے۔ پھر ان کو ایمرجنسی میں آئی تھنک بہت مشکل تھے حسینہ واجد کو ہیلی کاپٹر میں ڈال کے لے کر گئے، ادروائز اگر تھوڑا سا لیٹ ہوتی ہیں تو یہ اچھی بڑی مشکل سے ملک چھوڑنے میں ان کو اجازت ملتی۔ تو اس کانٹیسٹ میں دیکھا جائے تو یہ سرپرائز ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑی انڈیا کی ناکامی بھی ہے، بلکہ اب اوورآل ان کا ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ہے وہ انفلوئنس کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا بنگلہ دیش ان سے نکل گیا، نیپال ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، سری لنکا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، مالدیو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو جو سارک میں انہوں نے ایک اپنی اجازت داری کی ہوئی وہ بھی ختم ہوتی ہے۔ بیسیکلی انڈیا کی پرابلم یہ ہے کہ انڈیا ہیز اے ہیجمونک ڈیزائنز یہ ساؤتھ ایشیا میں، اور پاکستان ریمین دا اسٹمبلنگ بلاک۔ پاکستان ان کی راہ میں رکاوٹ ہے، کیونکہ پاکستان خود ایک سوورن کنٹری ہے اور وہ انسیسری کسی کی ہیجمنی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے۔ لیکن اب پاکستان کے لیے بہت اچھے حالات ہیں، پاکستان کے لیے بہت اچھی فیلنگ ہے، and I'm sure کہ پاکستان بنگلہ دیش now they will be two very good friendly countries۔ بغیر صاحب، آپ نے ابھی بات کی کہ سری لنکا، نیپال یا مالدیو جن جگہوں کی جہاں پہ انڈیا نے ہمیشہ سے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایون ہم نے افغانستان کے اندر بھی دیکھا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے بھی انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے، اور دو کہ یہ پوری دنیا جانتی ہے اور اب چیزیں بہت کھل کر ایک سامنے بھی آ رہی ہیں، ایکسپوز ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی اسٹرکٹ ایکشن، چاہے وہ OIC ہے یا دیگر ادارے ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، ڈونٹ یو
थिंक कि उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए कि इंडिया हमेशा दूसरों को ढाल बनाकर पाकिस्तान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निशाना बनाने की कोशिश करता है, और हमने उनके जो मीडिया का प्रोपेगेंडा भी इस हवाले से देखा है। देखें, उर्मिला, बात उसमें ये है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इंडिया इज अ बिग कंट्री और यूएस से इसको अपनी प्रॉक्सी यूज करता है अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट चाइना। और आपने देखा होगा वो बलूचिस्तान में जितनी ये दहशतगर्दी हो रही है, ये अफगानिस्तान थ्रू इंडिया और रॉ को उसमें किया जाता है जी। इसी तरह लद्दाख में चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। साउथ चाइना सी है जहाँ पर वो इंडिया के सपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं अगेंस्ट चाइना। वहाँ पे जो ट्रैफिक जाती है समुद्र के रास्ते से वो इस्तेमाल करते हैं। बड़ी तजारती मंडी है और 2+2 में हमें देखेंगे यूएसए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक माहिदा हुआ है। तो उस लिहाज से ये इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर इनके इंटरेस्ट होते हैं बड़ी ताकतों के, वो फिर दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज जिस तरीके से इंडिया फाइनेंशियल और नॉर्मल टेररिज्म कर रहा है पाकिस्तान में और दुनिया में, आपके सामने उन्होंने अमेरिका में एक सिख को मार दिया, लीडर को, कनाडा में सिख लीडर को मारा। अभी ये इसके पीछे लगे हुए थे, इंडिया में भी एक सिख को मारना चाह रहे थे और पाकिस्तान ने खुद एक्सेप्ट किया कि हमने 20 लोगों को मारा। तो ये तमाम टेररिज्म जो है ये अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की ज़रूरत क्योंकि है, इनके प्रॉक्सी यूज़ करते हैं, इसलिए वो नज़र दूर करते हैं, जो कि बहुत ही एक अनरीजनेबल बात है। वरना एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन सब खामोश बैठी हुई हैं। तो ये आई थिंक बहुत ही अनफेयर दोगलापन है जो दुनिया की ताकतों को ऐसे नहीं करती। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, हसीना वाजिद साहिबा को तो अभी यूके में साइलम के हवाले से बात करें या यूएसए के वीज़े के हवाले से बात करें, फ़िलहाल कोई उस तरह से नहीं बढ़कर या किसी की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। उनका भारत में इस वक्त मौजूद होना और एक कह लें नामालूम मकाम पर मौजूद होना और कितने अरसे तक मौजूद होना, ये भी बहुत सारे सवालात उठा रहा है ब्रिगेडियर साहब। बिल्कुल, इसको अमेरिका ने इनका वीज़ा कैंसिल कर दिया है, ब्रिटिश अभी इनको अलाउ नहीं कर रहा, ये जाना चाह रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अभी इंडिया में रहेंगी क्योंकि इंडिया ही इनका एक फेवरेट। और ये कहती थी मैं इंडिया की बेटी हूँ, यहाँ तक ये कहती थी। और आपने देखा कि इनके जो बानी थे बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, उनके मुजस्समे किस तरीके से लोगों ने तोड़े हैं। इसे देखेंगे कितनी नफरत उन्होंने अपने लिए और अपनी हुकूमत के लिए पैदा की और खासतौर पर शेख मुजीबुर रहमान के लिए। तो ये देखते हुए मेरे ख्याल में इनका परमानेंट जो मुकाम है वो इंडिया में ही है, यहीं पर रहेंगी और अपनी फैमिली को वहीं छुपा के रखेंगे। क्योंकि जब ये लैंड की अजीत डोभाल ने, जिनके सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने इनको रिसीव किया और फिर नामुकाम जगह पर ले गए हैं। तो ये बहुत ही एक पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है कि पाकिस्तान के बांग्लादेश से ताल्लुकात अच्छे होंगे। इन्होंने देखे ना कितना जुल्म किया है। जमात इस्लामी के 90 साल के जो लीडर थे उनको हैंग सजाए मौत दी और फिर जमात इस्लामी को बैन किया हुआ था। खालिद जियाब को 7-8 साल से अरेस्ट किया हुआ था। तो अब वो पॉलिटिकल काफ़ी एक्टिविटी होगी, आज़ादी होगी। आई एम श्योर अब देखना ये है कि कितने फेयर इलेक्शन होते हैं बांग्लादेश में, कौन सी हुकूमत आती है और फिर निज़ाम ज़िंदगी कैसे चलता है। बट ओवर इट लुक्स कि स्टूडेंट्स और यंग यूथ साथ है तो मेरे ख्याल में हालात बहुत बेहतर होंगे। हालात बहुत बेहतर होंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान का भी इसमें स्टांस बड़ी इंपॉर्टेंस का है। आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ जो सफारती ताल्लुकात होंगे या जो भी हमारे चीज़ें होंगी उसमें हमें भी बहुत स्ट्रैटेजिकली साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। पाकिस्तान का स्टांस इस सूरत हाल में और इसकी सारी जो कह लें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा क्लियर अनाउंस किया कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, बांग्लादेश के अवाम के साथ हैं। जो वो फैसला करेंगे पाकिस्तान बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करेगा। हमें आज से अपना होमवर्क करना चाहिए। वहाँ पर हमारा सफारत खाना है कि कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, फॉरेन ऑफिस ने कैसे बनानी है, हमारे कब हमने इमीडिएट इनकी हुकूमत के साथ ताउन करना है और उसके बाद से मीटिंग करनी है। हमारे सबसे पहले आगे से पाकिस्तान को एक लीड लेनी चाहिए कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ही शुड गो एंड विजिट बांग्लादेश, ताकि वहाँ के अवाम को पता चले कि पाकिस्तान से कितनी उनकी हमारी आपस में मांगी है और हमारे पुराने देरीने ताल्लुकात भी हैं, फिर हमारी रिलीजियस भी है, कल्चर भी एक है। इस लिहाज से मेरे ख्याल में हमें स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए और उनको ये यकीन दिलाना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम बांग्लादेश के अवाम से मोहब्बत करती है। हम उनसे बहुत अच्छे बरादराना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया।